वसूलिया जाएगा। वसूलांगे खर्च। अंसारी ते होया खर्च जो है वो कैप्टन अते रंधावा तो यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अते सुखजिंदर रंधावा तो इसका खर्च वसूलिया जाएगा। तो वड्डा बयान है। दस कि इस तो पहला एक बार ट्वीट करके भी इस बाबत मुख्यमंत्री दे वल्लों कहा गया सी और उस वेले उन्होंने जिक्र किया सी कि यूपी के गैंगस्टर अंसारी नूं अपनी दोस्ती निभाउण दे लई पंजाब दी जेल दे विच रखण अते उसका केस सुप्रीम कोर्ट दे विच लड़न दी फीस 55 लाख रुपए पंजाब के खजाने चों नहीं दिते जाणगे। उस वेले दे गृह मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा तो ही पैसा वसूलिया जाएगा। उस वेले दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा तो ही पैसा वसूलिया जाएगा। पैसा ना देने की सूरत दे विच उन्हां दी पेंशन अते होर सरकारी सहूलतां रद्द कीतियां जाणगीआं। उन्होंने ट्वीट किया सी, पहला ट्वीट किया गया सी ते हुण दस दईए कि एक बार फिर तो एक खबर एक बड़ा बयान जिहड़ा सामने आया है और कैप्टन ते रंधावा तो पैसा जिहड़ा है वो वसूलांगे उन्होंने कहा है और उन्होंने ट्वीट जिहड़ा है वो कीता है। तो दस दईए कि यह बड़ा मसला पहला भी एक बार जिक्र होया, उस वेले भी जो है बड़े बयान कांग्रेस पासों आए सी, उन्होंने बहुत अपना तर्क दिता, उसते जिहड़ा पक्ष रखा, पर हुण फिर तो एक बार मसला पकिया है और फिर तो जिक्र हो रहा है गैंगस्टर अंसारी का। दस दईए कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जिसनूं मोहाली तो उस वेले गिरफ्तार किया गया सी, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के वल्लों उस वेले गिरफ्तार किया गया सी। अंसारी के करीबी नूं हरविंदर सिंह उर्फ जुगनू नूं भी गिरफ्तार इत्थों ही किया गया सी और इस समय पंजाब की जेल दे विच जो है अंसारी नूं रखिया गया। ते जिक्र होया जदों आम आदमी पार्टी की सरकार आई, खुद सीएम भगवंत मान दे वल्लों जिक्र किया गया कि दोस्ती निभाई गई है और इस करके मुख्तार अंसारी नूं इत्थे रखिया गया है, पंजाब दे विच रखिया गया और उसका केस जो है जो लड़िया गया, जो लाखां रुपए इस ते खर्च हुए ने, वो पैसा पंजाब सरकार के खाते तो बजट चों नहीं जाएगा। ये लोकां दा पैसा है, लोकां ते ही लाया जाएगा। इस तरीके के खर्चे नहीं किए जा सकते, इसका जिक्र किया गया सी। तां हुण एक बार फिर तो यह बड़ा बयान आया है, मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अते जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा दे वल्लों जो है उन्हां तो पैसा वसूलिया जाएगा। पैसा ना देने की सूरत दे विच उन्हां दी पेंशन अते होर सरकारी सहूलतां रद्द कीतियां जाणगीआं। यह बड़ा बयान उन्होंने दिता है। विनेश कटारे मेरे सहयोगी फोन लाइन ते ने। विनेश की कुछ जानकारी है क्योंकि पहला भी एक बार मसला उठा तो हुण फिर तो सीएम भगवंत मान दे वल्लों बयान दिता गया। देखो गुरजोत, ये जो मसला है ये पिछले काफी टाइम तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम सी उदों तो पंजाब की सियासत में ये मसला जो भखिया होया है। उदों ये चर्चा सी कि गैंगस्टर जिहड़ा है मुख्तार अंसारी जिहड़ा कि फिलहाल यूपी की जेल में है, उन्होंने इत्थे पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया ते कांग्रेस सरकार सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री सी ते उदों ये ओपोजिशन आरोप लगांदा सीगा भी उस ते कोई एडा स्ट्रोंग केस है नहीं, क्योंकि यूपी सरकार वार-वार मांग कर रही थी कि उन्होंने यूपी ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने यूपी ट्रांसफर कराने लई बकायदा यूपी सरकार नूं सुप्रीम कोर्ट तो परमिशन लैनी पई सीगी ते पंजाब दे जिहड़े विरोधी धिर सी वो कहंदे सीगे कि उन्होंने अननैसेसरी इत्थे रखिया होया है ते जिहड़ा पंजाब दे खजाने दा पैसा जिहड़ा रोपड़ जेल विच रखिया होया उत्थे खर्च किया जा रहा उस ते बकायदा जिहड़े केस लड़न लई लॉयर हायर किए गए उन्हां ते काफी हैवी फीस खर्ची जा रही है। ते ये जदों आम आदमी पार्टी की सरकार बनी सी, जिहड़े पंजाब ते आम आदमी पार्टी की सरकार बनन तो बाद पहले जेल मंत्री सी हरजोत बैंस, उन्होंने इस मामले की डिटेल है जिहड़ी विधान सभा दे विच भी रखी सी कि किस तरह एक हैवी वेट वकील करके मुख्तार अंसारी नूं बचाउण लई पंजाब विच रखण लई बकायदा उस ते लाखां रुपए खर्च किए गए ते उन्होंने इसकी सारी डिटेल दी सी हरजोत सिंह बैंस ने जिहड़ी विधान सभा के सैशन के दौरान। ते उस ते वार-वार सवाल उठते सीगे। इस तो पहला भी भगवंत मान ने कहा सीगा कि जिहड़ा इस दी फीस है पंजाब सरकार नहीं देगी, इसकी फीस है जी लॉयर्स की पंजाब सरकार पे नहीं करेगी। पर उदों सवाल उठा सीगा कि लॉयर्स नूं तां पंजाब गवर्नमेंट ने किया सी, भावें पंजाब गवर्नमेंट उदों कैप्टन सीएम सी, अज भगवंत मान सीएम है ते पंजाब गवर्नमेंट नूं पे करना पऊगा। उस मुद्दे ते अज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक होर ट्वीट करते हुए थोड़ी जी क्लैरिटी दी है। उन्होंने ये गल कही है कि अपनी दोस्ती निभाने लई पंजाब की जेल च रखिया ते उसका केस सुप्रीम कोर्ट च लड़न की फीस लई 55 लाख पंजाब के खजाने चों खर्चे गए। उन्होंने भगवंत मान ने ट्वीट किया कि वो जिहड़े 55 लाख रुपए सी वो पंजाब के खजाने चों नहीं दिते जाणगे ते उन्हां दी वसूली कित्थे होएगी। अगली लाइन में उन्होंने वो दस्सिया, भगवंत मान ने दस्सिया कि उन्हां दी वसूली होएगी उस वेले दे गृह मंत्री जिहड़े कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सी ते जेल मंत्री जिहड़े कि सुखजिंदर सिंह रंधावा सी, बाद चों जिहड़े कि डिप्टी सीएम भी बने पंजाब के, उन्होंने दोनों तो वसूलिया जाएगा। तो जे इन केस वो दोनों नहीं दिंदे वो पैसा तो उन्हों की जी पेंशन और होर सरकारी सहूलतां रद्द कर दित्तियां जाणगियां, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कई बार MLA रह चुके हैं तो उन्होंने सरकारी पेंशन जाती है, तो सुखजिंदर रंधावा कई बार MLA रह चुके हैं, फिलहाल भी MLA है।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਇੱਕ ਬਣ ਗਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਇਆ ਟਵਿੱਟਰ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਨੇਸ਼, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਭਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਨੇਸ਼। ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਲੀਗਲੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਖ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਜੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਉਸ ਦਾ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਯੂਪੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਉਣਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੱਲਾ ਲੁਟਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਧੱਕਣ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹਿਰਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਹਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਗਾ ਆ, ਧੋਖਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਟਾਕਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਭਰੇ, ਉਲਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦਾ ਪੇਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਹਾਂਜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੁਰਜੋਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਨਾਹਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਟਕੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਚਾਰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਢਾਇਆ ਜਾਊ, ਉਹ ਵਸੂਲ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਉਹ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਔਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਫੀਸ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਪੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪੈਸਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਸੀਐਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸਾ ਇਹ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਣ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਕਜ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੱਥ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਬਾਬਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ VIP ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹੂਬਲੀ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਵਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਲਿਖੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯੂਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚਲੇਗੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਾਅ ਪੇਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇਗੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਠੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਐਸ਼ਗਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ਿਸਟਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਹੀਏ? ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਲੀਗਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਪਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਅਜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਪੈਸੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। 55 ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਲੀਗਲ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ।